Good afternoon, students. Welcome to the financial management class. Today, from today onwards, we are going to enter into problematic topics in the first unit. So, whatever the topics we have discussed in the first unit up to now, they are all theoretical concepts. And based on these theoretical concepts, now we have been entering into the problematic concepts. So under this process, first we are trying to learn what are the various methods of capital budgeting evaluation. What are the different techniques of capital budgeting evaluation? Under this, today we try to learn the one of the traditional methods. One of the traditional methods, that is payback period method. Payback period method. Okay, so I welcome you once again for this class. All of you, please keep a notebook and pen with you and note down the points and note down the examples which are given in the slide. I have been presenting examples like problems in the slide. Therefore, you please keep one book or paper with you so that you can note down. I will try to explain the examples so that you will be having a clarity regarding the concepts. Because in the financial management, every concept is interlinked with the examples. Unless you note down the examples, unless you understand the examples, you cannot understand the concept. Okay, so let us start the session. So there are different kinds of capital budgeting decisions. So all the capital budgeting decisions are aimed at the maximizing the profitability. So any capital budgeting decision, that is whether it is expansion of operations or size of operations by adding new product line or reducing the cost or increasing the revenue, whatever the project which we are going to undertake as a part of capital budgeting decisions. The aim of all these projects or all these investments is to maximize the profit, or maximize the wealth of the shareholders. So if a firm concentrate on return on investment, automatically the profitability will be improved. That means if the company is able to increase more and more profit, automatically the wealth of the shareholders may be increased. Okay, so this the increasing profitability may be done either by reducing the cost or by increasing the revenues. Okay, so we have already learned that the profit is a residual figure. Profit is a residual figure, which is the difference between the revenue and cost. అంతే కదా, ప్రాఫిట్ అనేది రెవెన్యూకు కాస్ట్కు తేడానే ప్రాఫిట్. సో ప్రాఫిట్ పెరగాలి అంటే రెండు మార్గాల్లో మనం పెంచుకోవచ్చు. ఒకటి ఏమిటి, ఆదాయం పెరిగి కాస్ట్ అలాగే ఉంటే లాభం పెరుగుతుంది. ఆదాయం అలాగే ఉన్నా కాస్ట్ తగ్గితే లాభం పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు పద్ధతుల్లో, ఈ రెండు మార్గాలలో ప్రతి వ్యాపార సంస్థ కూడా ప్రయత్నం కొనసాగిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి కాస్ట్ తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది, ఒక్కోసారి రెవెన్యూ పెంచుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది, ఒక్కోసారి రెండింటిని అది పెంచుకుంటూ కాస్ట్ తగ్గించుకుంటూ లాభదాయకతను పెంచుకునే విధంగా వ్యాపార సంస్థలు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి.
కాబట్టి మనం చేపట్టేటువంటి క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్, ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కొన్ని కాస్ట్ తగ్గించేటివి ఉంటాయి, కొన్ని ఆదాయాన్ని పెంచేటివి ఉంటాయి. సో ఏదైనా సరే ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది capital budgeting decision is to improve the profitability and in turn improve the wealth of the shareholders. ఓకే, సో కాబట్టి ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడు మనకు క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్ మనకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటిని ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి, హౌ టు ఎవాల్యుయేట్ ది క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్ అంటే మనకు దీనివల్ల వచ్చేటువంటి ఆదాయం వల్ల మనకు లాభం ఎంతవరకు పెరుగుతుంది లేదా అనే విషయాన్ని మనం కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలని చెప్పాం కదా. సో దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది స్టెప్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ప్రాసెస్. సో కాబట్టి మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి ఆస్తులలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముందుగానే వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎవాల్యుయేట్ చేయడం అంటే పరిశీలించడం, అంటే దాని కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, దాని భవిష్యత్తులో దాని నుంచి వచ్చేటువంటి లాభం ఎంత ఉంది, ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తారు. కంపేర్ చేసి దేని ద్వారా అయితే, ఏ ప్రాజెక్టులో అయితే the project which gives more profitability will be preferred. అంతేనా కదా. ఇప్పుడు మనకు 4 రకాలైనటువంటి పెట్టుబడి మార్గాలు ఉంటాయి. 4 రకాలైనటువంటి పెట్టుబడి మార్గాలలో ఒక దాంట్లో 1,00,000 రూపాయలు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 1,00,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నాం. 1,00,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే ఒక దాంట్లో పెట్టుబడి పెడితే సంవత్సరానికి 1,000 రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది. ఇంకో దాంట్లో పెట్టుబడి పెడితే 1,500 ఆదాయం వస్తుంది. ఇంకో దాంట్లో పెట్టుబడి పెడితే 1,700 ఆదాయం వస్తుంది. ఇంకో దాంట్లో పెట్టుబడి పెడితే 1,750 రూపాయల ఆదాయం వస్తుంది అనుకోండి, అంటే లాభం ఇన్ ద సెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో కాబట్టి మనకు ఈ 4 ఆప్షన్లలో దేంట్లో మనం పెట్టుబడి పెడతాం, ఎందులో అయితే 1,750 రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో దాంట్లోనే పెట్టుబడి పెడతాం, అంతే కదా. వాటిని వదిలిపెట్టేసి 1,000 రూపాయలు ఆదాయం వచ్చే వాటిలో మనం పెట్టుబడి పెట్టాం కదా. కాబట్టి ఆ విధంగా వ్యాపార సంస్థలు కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఏ ఆస్తులలో పెట్టుబడి పెడితే మనకు ఎంత లాభం వస్తుంది, దాని కాస్ట్ ఎంత, దాని ద్వారా వచ్చేటువంటి లాభం ఎంత, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసి బెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దాన్నే క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటారు. సో ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయడానికి ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ there are certain techniques or there are certain methods. కొన్ని మెథడ్స్ అనేవి మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్లో మనకు ఏదైతే సూటబుల్గా ఉంటుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటి ద్వారా మనం ఆ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాము. సో బై మ్యాచింగ్ ది అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్వెస్టెడ్. ద ఫండ్స్ అవైలబుల్ are always living funds. There are many considerations taken for investment decision process such as environment and economic conditions. So along with the cost and benefits itara conditions kuda manam పరిగణలోకి తీసుకుంటాము. సో కాబట్టి మనకు the method of evaluations are classified as follows. మనకు ఈ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ ను ఎవాల్యుయేట్ చేయడంలో మనకు కొన్ని పద్ధతులు అనేవి ఉన్నాయి. వాటిని స్థూలంగా మనం 2 రకాలుగా విభజించడమైనది. అవి మొదటిది ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్. ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆర్ నాన్ డిస్కౌంటెడ్ మెథడ్స్. ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆర్ నాన్ డిస్కౌంటెడ్ మెథడ్స్ ఫస్ట్ కేటగిరీ. సో ఇందులో మనకు వచ్చేటువంటి మెథడ్స్ టెక్నిక్స్ ఏమిటంటే నెంబర్ 1
payback period method. Payback period method. Next, number 2, accounting rate of return or average rate of return method. ఈ రెండు మనకు ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ అంటారు. ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆర్ నాన్ డిస్కౌంటెడ్ మెథడ్స్. అంటే ఇవి ఈ రెండు మెథడ్స్లో మనకు ఈ క్యాష్ ఫ్లోస్ను డిస్కౌంట్ చేయడం అనేది జరగదు. దీస్ ఆర్ నాన్ డిస్కౌంటెడ్ మెథడ్స్. That means in these traditional methods, time value of money will not be considered. అంటే మనం టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది ఉందని తెలుసుకున్నాం కదా. అంటే ఈరోజు మనం పెట్టే 1000 రూపాయలు పెట్టుబడి సంవత్సరం తర్వాత వచ్చేటువంటి 1000 రూపాయల కంటే ఈ 1000 రూపాయలకే ఎక్కువ విలువ. అంటే భవిష్యత్తులో రాబోయేటువంటి రూపాయి విలువ తక్కువగా ఉంటుంది ఈరోజు రూపాయితో పోలిస్తే. సో దాన్ని డిస్కౌంటింగ్ మెథడ్ అంటారు. కానీ ఈ మెథడ్స్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్లో ఆ విధంగా టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. అందుకే వీటిని చిన్న చిన్న వ్యాపార సంస్థలు పరిగణలోకి తీసుకుంటాయి. అంటే చిన్న వ్యాపార సంస్థలు. ఓకే. సో నెక్స్ట్, the second type of methods is modern methods or discounted methods. Modern methods or discounted methods. So under these modern methods and discount methods, the present value of rupee will be calculated. That means the cash flows that are associated with the project will be discounted at appropriate rate of return or at required rate of return. కాబట్టి ఇవి మోడర్న్ మెథడ్స్ను ఎక్కువగా పెద్ద పెద్ద వ్యాపార సంస్థలు వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో వీటిలో మనకు నెంబర్ 1 నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ మెథడ్, నెంబర్ 2 ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మెథడ్, నెంబర్ 3 ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ మెథడ్. ఈ మూడు కూడా ఏవి? నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ మెథడ్, ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మెథడ్, ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ మెథడ్. These 3 methods are discounted methods. So wherein the cash flows associated with the project will be discounted at appropriate rate. So the net present value method, also known as NPV method. NPV method. Internal rate of return method is also known as IRR method. IRR method. Next, profitability index method, also known as PI method. PI method. That means abbreviations. Just I am giving you the abbreviation. NPV means net present value. IRR means internal rate of return. PI means profitability index method. మీకు ఎగ్జామినేషన్లో వీటిలోనే ప్రాబ్లమ్స్ అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. ఓకే. సో కాబట్టి మనకు ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్లో ఏ విధంగా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు, దట్స్ పేబ్యాక్ పీరియడ్లో ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు, యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ లేదా అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్లో ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, తర్వాత నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ మెథడ్లో ఏ విధంగా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు, ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మెథడ్లో ఏ విధంగా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు, అదేవిధంగా ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ మెథడ్లో ఏ విధంగా క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు అనేది మనం ఒక్కొక్కటి తెలుసుకున్నాం వరుసగా. సో ఈ టుడే we try to learn about the payback period method. Payback period method లో మనకు
క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ డెసిషన్స్ను ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో traditional methods or non-discounted methods under this payback period method. First method is payback period method. It is one of the non-discounted cash flow methods of capital budgeting. Payback period is one of the non-discounted cash flow method or traditional methods of capital budgeting decisions. Okay, so what do you mean by payback period? What do you mean by payback period? Payback period is the time required to recover the initial investment in a project. So payback period is the time required to recover the initial investment in a ప్రాజెక్ట్. అంటే ఏంటి, మనం సపోజ్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక 25 lakhs రూపీస్ మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 25 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో 25 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి మొదటి సంవత్సరం తర్వాత మనకు 1,00,000 రూపాయలు, రెండవ సంవత్సరం తర్వాత 2 లక్షలు, మూడో సంవత్సరం తర్వాత 3 లక్షలు, ఇలా రకరకాల క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం చివరిలో. అవి ఎంత అనేది ముందుగా ఎస్టిమేషన్ వేస్తాం. సో ఈ 25 లక్షలు ఈరోజు మనం పెట్టే పెట్టుబడి మనకు ఎన్ని సంవత్సరాలలో తిరిగి వస్తుంది, హౌ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్ హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు పే బ్యాక్ యువర్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ప్రధానంగా చూస్తారు ఈ మెథడ్లో. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిస్కౌంట్ చేయరు క్యాష్ ఫ్లోస్ విల్ నాట్ బి డిస్కౌంటెడ్ ఇన్ ద పే బ్యాక్ పీరియడ్. ఓకే, సో జస్ట్ మనకు దాని దగ్గర ప్రాజెక్ట్ నుంచి వచ్చేటువంటి క్యాష్ ఫ్లోస్ను ఎంతకాలం లోపల మనం పెట్టిన 25 లక్షలు మనకు తిరిగి వాపసు వస్తుంది అనే దాన్ని ప్రధానంగా చూస్తారు. సో ఆ పీరియడ్నే, దట్ పీరియడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్. సో పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ ద టైమ్ required to recover the initial investment in a project. Okay, so payback period is equal to initial investment divided by annual cash inflows. So initial investment divided by annual cash inflows వేసుకుంటే మనకు payback period వస్తుంది. అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల లోపల మనం పెట్టిన ఈరోజు పెట్టుబడి పెట్టిన 25 లక్షలు మనకు తిరిగి వస్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. క్యాలిక్యులేట్ చేసి ది యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ క్రైటీరియా ఆఫ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్. అంటే మనకు ఏదైతే ముందుగా, అంటే ఇప్పుడు ఈ 25 లక్షలు నాకు 5 సంవత్సరాల లోపల వాపసు రావాలి అని మనం ఫిక్స్ అయినాం అనుకోండి. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే 5 సంవత్సరాల లోపల మనకు 25 లక్షల రూపాయలను వెనక్కి ఇవ్వగలదో, అంటే తిరిగి ఇవ్వగలదో అలాంటి ప్రాజెక్ట్నే మనం ఈ పద్ధతిలో చేపడతాం అన్నమాట. సో ఇఫ్ ద యాక్చువల్ పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది ప్రీ డిటర్మైన్డ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్. సో ప్రీ డిటర్మైన్డ్ పేబ్యాక్ పీరియడ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకుంటాం, నాకు 25 లక్షలు నేను ఈరోజు పెట్టుబడి పెడితే నాకు 5 సంవత్సరాల లోపల వాపసు రావాలా, అలాంటి ప్రాజెక్ట్లోనే నేను పెట్టుబడి పెడతాను నువ్వు ముందే డిసైడ్ చేసుకుంటాం. సో మనకు అవైలబుల్గా ఉండేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం, ఏది ఎంతకాలం పడుతూ ఉంది. ఒకటేమో 6 సంవత్సరాలు, ఒకటేమో 4 సంవత్సరాలు, ఇంకొకటేమో 8 సంవత్సరాలు, ఇంకోటేమో 9 సంవత్సరాలు, ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. వాటిలో మనకు సూటబుల్ ఏదైతే తొందరగా మనం పెట్టిన పెట్టుబడిని మనకు వాపసు ఇస్తుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అంటే మనం 5 సంవత్సరాల లోపల రావాలనుకున్నాం కదా, అంటే 5 సంవత్సరాల కంటే తక్కువగా ఏవైతే మనకు తొందరగా 25 లక్షలను వాపసు అందజేయగలుగుతూ ఉన్నాయో అలాంటి ప్రాజెక్ట్నే మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకునే ప్రాజెక్ట్స్ను రిజెక్ట్ చేసేస్తాం, మనకు అవసరం లేదని.
ఎందుకంటే మనకు 5 సంవత్సరాల లోపల రావాలన్న నా పెట్టుబడి, అంతేగా నా పెట్టుబడి నాకు తిరిగి రావాలి అని మనం ముందుగానే, దట్స్ కాల్డ్ ప్రీ డిటర్మైన్డ్ payback period. Okay, if the actual payback period is less than the predetermined payback period, the project would be accepted. సో 5 సంవత్సరాలు కానీ అంతకంటే తక్కువ టైంలో మనకు మనం పెట్టిన పెట్టుబడి వాపసు వస్తూ ఉంటే అలాంటి ప్రాజెక్ట్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, లేకపోతే రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఇట్ వుడ్ బి, ఇఫ్ నాట్ ఇట్ వుడ్ బి రిజెక్టెడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి. ఏ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ₹1 lakh and yields an annual cash inflow of ₹20,000 per 8 years. Calculate its payback period. సో ఇప్పుడు మనకు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ₹1 lakh. ఒక ప్రాజెక్టు మనం ₹1,00,000 పెట్టుబడి పెడుతున్నాం, దానికి ₹1,00,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది. ₹1,00,000 ఈరోజు మనం పెట్టుబడి పెడితే అది మనకు 8 సంవత్సరాల పాటు, 8 years పాటు మనకు సంవత్సరానికి 20,000 చొప్పున, పర్ ఇయర్ 20,000 అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 20,000 మనకు 8 years పాటు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి దాంట్లో నుంచి. సో ఈ విధంగా ప్రతి సంవత్సరము ఒకే అమౌంట్ చొప్పున క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తే వాటిని యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటారు. యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఇచ్చాను చూడండి, ANNUITY, యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ యాన్యుటీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒకే మొత్తమే, ఫస్ట్ ఇయర్ 20,000, సెకండ్ ఇయర్ 20,000, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, సిక్స్త్ ఇయర్, సెవెంత్ ఇయర్, ఎయిత్ ఇయర్ సేమ్ అమౌంట్స్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నమాట. అలాంటి వాటిని యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటారు. సో 8 సంవత్సరాల పాటు ఫస్ట్ ఇయర్ 20,000, సెకండ్ ఇయర్ 20,000, థర్డ్ ఇయర్ అలా వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు దానికి పేబ్యాక్ పీరియడ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం? పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ అవుట్లే ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్, ఇనిషియల్ అవుట్లే ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్. అవుట్లే అంటే ఏమి? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అర్థం. ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ డివైడెడ్ బై, దట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. సో యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటే సంవత్సరానికి మనకు వచ్చేటువంటి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత? 20,000 కదా యాన్యుటీస్ కాబట్టి. సో ₹1,00,000 డివైడెడ్ బై 20,000, 1 lakh divided by 20,000. So that is equal to 5 years. 5 years is the payback period of this particular project. అంటే అర్థమేమి? మనము ఈరోజు ₹1,00,000 పెట్టుబడి పెట్టి ఆ ప్రాజెక్టు టేకప్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి ఈ ₹1,00,000 5 సంవత్సరాల లోపల మనకు తిరిగి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే మొదటి సంవత్సరం 20,000, రెండవ సంవత్సరం 20,000, మూడవ సంవత్సరం 20,000, నాలుగో సంవత్సరం 20,000, ఐదవ సంవత్సరం 20,000. సో 5 సంవత్సరాలకు 5,20,000 ₹1,00,000. సో ₹1,00,000 మనకు తిరిగి వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి 5 సంవత్సరాలు పేబ్యాక్ పీరియడ్. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకా టైం వాల్యూ ఇవన్నీ ఏం పరిగణలోకి తీసుకోరు ఈ పద్ధతిలో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ another example is, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. డిటర్మైన్ ద పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఫర్ ఏ ప్రాజెక్ట్ which requires a cash outlay of ₹10,000 and generates cash inflows of ₹2,000.
of rupees 2000, rupees 4000, rupees 3000 and rupees 2000 in the first, second, third and fourth year respectively. ఓకే. సో ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకు ముందు చూసిన ఎగ్జాంపుల్లో ప్రతి సంవత్సరము మనకు 20,000 చొప్పున క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చాయి. సో వాటిని ఏమన్నాం మనం? యాన్యుటీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నాం. అంటే ప్రతి సంవత్సరము ఒకే మొత్తంలో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తూ ఉంటే వాటిని యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటారు. అలా కాకుండా మనకు ఒక్కో సంవత్సరం ఒక్కో రకంగా వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ లెక్కలో ఇచ్చారు చూడండి. మొదటి సంవత్సరం 2,000 వచ్చింది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, రెండవ సంవత్సరం 4,000 వచ్చింది, మూడవ సంవత్సరం 3,000 వచ్చింది, నాలుగవ సంవత్సరం 2,000 వచ్చింది. అంటే ఒక సంవత్సరం వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్కు ఇంకో సంవత్సరం వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్కు సంబంధం లేదు, రకరకాల అమౌంట్స్ వచ్చాయి. సో ఇలాంటి వాటిని ఏమంటారంటే మిక్స్డ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటారు. we call them as a mixed cash inflows. అంటే ఒకే మొత్తం ఉండదు ప్రతి సంవత్సరం. కానీ మనం ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఏంటి, ఫస్ట్ సంవత్సరం 20,000, సెకండ్ ఇయర్ 20,000, థర్డ్ ఇయర్ 20,000, ఫోర్త్ ఇయర్ 20,000, ఫిఫ్త్ ఇయర్ 70,000. సో 8 years పాటు 20,000 తప్పున వచ్చినాయి కాబట్టి దాన్ని యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఒక్కో సంవత్సరం ఒక్కొక్క క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి కాబట్టి ఇలాంటి వాటిని మిక్స్డ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటారు. ఓకే, దట్స్ మీన్. ఎందుకంటే క్యాలిక్యులేషన్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అక్కడైతే డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం. యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్లో ఏం చేసాం, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై యాన్యువల్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వేసేస్తే మనకు డైరెక్ట్గా పే బ్యాక్ పీరియడ్ వచ్చేసింది. బట్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనము క్యాష్ ఫ్లోస్ను క్యూములేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఒక ప్రాజెక్ట్లో 10,000 రూపాయలు మనం పెట్టుబడి పెడితే అది 4 సంవత్సరాల పాటు ఈ విధంగా క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇస్తుంది. సో ఈ 10,000 రూపాయలు అనేది క్యాష్ అవుట్లే ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అని కూడా అంటారు. క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అంటే ఈరోజు మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ పోతా ఉంది, అంతే కదా. పెట్టుబడి పెడుతున్నాం అంటే మన దగ్గర నుంచి క్యాష్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అంటే అర్థమేమి, మనకు వస్తూ ఉంది. ప్రాజెక్ట్లో పెట్టుబడి పెడితే మనకు దాని నుంచి లాభము వస్తుంది, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటాం. ఇక్కడ ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాఫిట్. ఇంకోటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్స్ అ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. క్యాష్ ఇన్ఫ్లో మీన్స్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్లస్ డిప్రిషియేషన్. Profit after tax plus depreciation is known as cash inflow. గుర్తుపెట్టుకోండి, నిన్న కూడా నేను మీకు చెప్పాను క్యాష్ ఫ్లో వర్సెస్ ప్రాఫిట్ అని. ఓకే, సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 2,000, 4,000, 3,000, 2,000. సో ఇక్కడ మనము పే బ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, సో టోటల్ క్యాష్ అవుట్లే ఆర్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10,000 రూపీస్. Total cash outlay is equal to 10,000 rupees. Next, total cash inflows for first 3 years. మనకు ఈ మొదటి 3 సంవత్సరాల్లో మనకు ఎంత వాపసు వస్తుంది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో? మొదటి సంవత్సరంలో 2,000 వస్తుంది, సెకండ్ ఇయర్ 4,000 రూపీస్, థర్డ్ ఇయర్ 3,000 రూపీస్. అంటే టోటల్ హౌ మచ్? 2 plus 4 plus 3, that is 9,000 rupees. సో 3 yearsకు మనకు 9,000 తిరిగి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకు రావాల్సింది ఎంత? 10,000 టోటల్ కదా. అంటే 3 సంవత్సరాలకు 9,000 వస్తుంది. 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకా ఎంత రావాలి? ఇంకా 1,000 రూపీస్ మనకు వాపసు రావాలి కదా. So the remaining amount to be recovered in half years, that is 1,000 divided by 2,000. అంటే ఫోర్త్ ఇయర్ మనకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత? 2,000 ఉన్నాయి కదా. అంటే సంవత్సరానికి 2,000 వస్తే మనకు కావాల్సింది 1,000 కాబట్టి
it takes half year. That means therefore the payback period is equal to 3.5 years. That means 3 years 6 months. 3 years 6 months. In this way you have to calculate the payback period. సో అక్కడైతే మనం ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్లో మనం డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఇది 1 lakh డివైడెడ్ బై 20,000 వేసేస్తే డైరెక్ట్గా వచ్చేసాము 5 years పేబ్యాక్ పీరియడ్. అంటే మనం పెట్టిన ₹1,00,000 ఈరోజు పెట్టిన ₹1,00,000 తిరిగి రావడానికి 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ పేబ్యాక్ పీరియడ్. ఇక్కడ ఎందుకంటే యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా డివైడెడ్ బై వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. కానీ ఈ విధంగా మిక్స్డ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఉంటే ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే క్యుములేట్ చేసుకోవాలి. క్యుములేటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఏంటి? 2,000 + 4,000 + 3,000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9,000. ఓకే, సో ఈ 9,000 అనేది 3 సంవత్సరాలకు వాపసు వస్తుంది. మనకు మొత్తం రావాల్సింది ₹10,000 కాబట్టి ఈజ్ 10,000 రూపీస్. సో మనకు ఈ ఇంకా ₹1,000 మనకు రావాల్సి ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఆ ₹1,000 కూడా రావడానికి 4th year క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మనకు 2,000 ఉన్నాయి. సో సంవత్సరానికి 2,000 అయితే 1,000 రావడానికి 6 నెలల కాలం పడుతుంది. కాబట్టి 3 years + 6 months, దట్ ఈస్ పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 years 3.5 years ఆర్ 3 years 6 months. సో ఈ విధంగా మనం పేబ్యాక్ పీరియడ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఒకటే ప్రాజెక్ట్ ఉన్నప్పుడు. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ చూడండి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారనేది జస్ట్ మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఏ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ₹5 lakhs and yields annually a profit of ₹80,000 after depreciation at the rate of 12% per annum, but before tax of 50%. Calculate the payback period. చూడండి, జాగ్రత్తగా గమనించండి, నోట్ చేసుకోండి అందరూ. ఇక్కడ మనకు ఏ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ₹5 lakhs, ఒక ప్రాజెక్టు ₹5,00,000 ఖరీదు చేస్తుంది అనమాట. అంటే మనము ఇందులో ₹5,00,000 పెట్టుబడి పెట్టాలి. పెట్టుబడి పెట్టి ఆ ప్రాజెక్టు టేకప్ చేస్తే అది మనకు సంవత్సరానికి లాభం ₹80,000 చొప్పున ఇస్తుంది. ఇదేంటి? ప్రాఫిట్, ఇట్స్ నాట్ క్యాష్ ఫ్లో. ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ₹80,000 after depreciation at 12% per annum, but before tax of 50%. ఇది వచ్చేసి ఏంటి? నెట్ ప్రాఫిట్ అనుకోండి. మనకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది కదా. సో నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఆఫ్టర్ డిప్రిషియేషన్ బట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. సో నెట్ ప్రాఫిట్ ఇచ్చాడు. దీంట్లో డిప్రిషియేషన్ 12% సంవత్సరానికి అంటున్నారు. ట్యాక్స్ రేట్ వచ్చేసి 50%. సో క్యాలిక్యులేట్ ద పేబ్యాక్ పీరియడ్. క్యాలిక్యులేట్ ది పేబ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడిగారు. సో ఇప్పుడు మనకు పేబ్యాక్ పీరియడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి, ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది పేబ్యాక్ పీరియడ్, యూ రిక్వైర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, యాన్యువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. మనకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కావాలి, ప్రాఫిట్ కాదు. ఓకే, సో మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ది క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్? సో జస్ట్ సీ ది సొల్యూషన్. సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ మనకి ఇచ్చాడు అది ప్రాబ్లంలో. ఎంత? హౌ మచ్ ఇట్ ₹80,000, సంవత్సరానికి 80,000 ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 80,000.
సో ఈ ప్రాఫిట్లో నుంచి మనం ట్యాక్స్ తీసేయాలి. కంపెనీ లాభం వస్తే ఆ లాభం మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి, ఏ సంస్థ అయినా సరే. ఆ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత? 50%. 50% ట్యాక్స్ కట్టాలి గవర్నమెంట్కి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 80,000 పర్ ఇయర్ కాబట్టి దాని మీద 50% ట్యాక్స్ లెస్ ట్యాక్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 50%. ఎంత అవుతుంది? 50% ఆన్ 80,000, 40,000. ఓకే, సో ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80,000 మైనస్ 40,000. ఎంత వస్తుంది? 40,000. అంతే కదా. ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్లో ట్యాక్స్ 40,000 తీసేస్తే 40,000 ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. ఈ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్కు మనము క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే whatever the depreciation that was debited in the profit and loss account is to be added back. Okay, సో మనం డిప్రిషియేషన్ ఏదైతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ చేశామో దాన్ని యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్. సో ఇప్పుడు డిప్రిషియేషన్ మనకు సంబంధించి ఏమి ఇచ్చాడు ఇన్ఫర్మేషన్? డిప్రిషియేషన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ 12% పర్ యానం అన్నాడు. సంవత్సరానికి 12%. సో సంవత్సరానికి 12% అంటే ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 5 లక్షలు కాబట్టి 5 లక్షల మీద 12%, 5 lakhs ఇంటూ 12/100 వేసుకుంటే సంవత్సరానికి 12 into 5, that is 60,000 rupees per year. Depreciation is 60,000 rupees. Okay, that is the depreciation we have to add to the profit after tax figure. So cash flows of the project is equal to profit after tax 40,000 plus depreciation 60,000 per year, that is 1 lakh rupees. Cash flows or cash inflows of the project per year is equal to 1 lakh rupees. అంటే సంవత్సరానికి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి 1,00,000 రూపాయల చొప్పున క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి. సో సంవత్సరానికి 1,00,000 రూపాయలు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చినప్పుడు వాట్ వుడ్ బి ద పే బ్యాక్ పీరియడ్? మనకు 5 లక్షలు ఈరోజు మనం పెట్టుబడి పెట్టి 5 లక్షల రూపాయలు మనకు తిరిగి రావడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది? సంవత్సరానికి 1,00,000 రూపాయలు అంటే యాన్యుటీ క్యాష్ ఫ్లోస్. ప్రతి సంవత్సరం 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, ఫస్ట్ ఇయర్ 1 lakh, సెకండ్ ఇయర్ 1 lakh, థర్డ్ ఇయర్ 1 lakh, ఫోర్త్ ఇయర్ 1 lakh, like that. So how much time it takes to get pay back our investment? 5 years, sir. That is 5 lakhs divided by 1 lakh. 1 lakh. వేసుకుంటే 5 years. ఓకేనమ్మా. అంటే మనం ఈరోజు 5 లక్షలు పెట్టే పెట్టుబడి మనకు తిరిగి 5 లక్షలు రావడానికి 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అ పే బ్యాక్ పీరియడ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. మనకు ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ది క్యాష్ ఫ్లోస్. నెట్ ప్రాఫిట్ కాదు మనకు కావాల్సింది, క్యాష్ ఫ్లోస్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రాఫిట్ అండ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్లో కొంచెం క్లారిటీగా అర్థమైంది కదా. సో మనకు ఈ 80,000 ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినటువంటి 80,000 ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ బట్ ఆఫ్టర్ డిప్రిషియేషన్. అంటే ఇక్కడ చూడండి, క్యాలిక్యులేషన్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ కాబట్టి అందులో నుంచి ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ కట్టాలి లాభం మీద 50% ట్యాక్స్. సో 80,000లో 50% మీన్స్ 40,000.
So 80,000 minus 40,000 is equal 40,000. That is the profit after tax. Profit after tax. సో దానికి మనం ఏదైతే డిప్రిషియేషన్ ఆల్రెడీ తీసేసామో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో, సో నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది డిప్రిషియేషన్ తీసేసిన తర్వాత వచ్చేది కాబట్టి ఆ డిప్రిషియేషన్ మనం మళ్ళా కూడతాం. వీ హ్యావ్ టు యాడ్ బ్యాక్. ఎలా? డిప్రిషియేషన్ 12% కాబట్టి ఇట్ వాజ్ 12%. దేర్ ఫోర్ 12% ఆన్ 5 lakhs. 5 lakhs మీద 12% ప్రతి సంవత్సరం. సో సంవత్సరానికి 60,000 తరుగుదల. సో ఈ 40,000 ప్లస్ 60,000 డిప్రిషియేషన్ రెండు కలిపితే మనకు క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు మనకు నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 80,000. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత? 1 lakh rupees. కాబట్టి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎప్పుడైనా ప్రాజెక్ట్ ఎవాల్యుయేషన్లో మనం కన్సిడర్ చేసేది క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఈ పద్ధతిలో పేబ్యాక్ పీరియడ్లో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. వాడే డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు అనుకోండి, నో ప్రాబ్లం. లేదు ఈ విధంగా ప్రాఫిట్ ఇచ్చి డిప్రిషియేషన్ రేట్ ఇచ్చి ట్యాక్సెస్ తగిన ఈ విధంగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి. క్యాల్కులేట్ చేసి దీని ప్రకారం మనం పేబ్యాక్ పీరియడ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో సపోజ్ అదే విధంగా మనకు 2 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయనుకోండి. సపోజ్ దెర్ ఆర్ 2 ప్రాజెక్ట్స్. సో 2 ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎస్టిమేషన్స్ ఈ విధంగా వేస్తాము. దెర్ ఆర్ 2 ప్రాజెక్ట్స్ X and Y. Each project requires an investment of 20,000. You are required to rank these projects according to the payback period method from the following information. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఆర్ 2 ప్రాజెక్ట్స్ X అండ్ Y. ప్రతి ప్రాజెక్ట్లో కూడా ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ 20,000. రెండు X ప్రాజెక్టు 20,000, Y ప్రాజెక్టు 20,000. కానీ క్యాష్ ఫ్లోస్ X ప్రాజెక్ట్ నుంచి వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇయర్ 1,000, సెకండ్ ఇయర్ 2,000, థర్డ్ ఇయర్ 4,000, ఫోర్త్ ఇయర్ 5,000, ఫిఫ్త్ ఇయర్ 8,000. ఈ విధంగా ప్రాజెక్ట్ Xలో పెట్టుబడి పెడితే ఈ విధంగా క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ సపోజ్ ప్రాజెక్ట్ Yలో పెట్టుబడి పెడితే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఈ విధంగా వస్తాయి. ఓన్లీ 4 years మాత్రమే ఇక్కడ ఇది వస్తుంది, దీనికి 5 years వస్తాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇయర్ 2,000, సెకండ్ ఇయర్ 4,000, థర్డ్ ఇయర్ 6,000, ఫోర్త్ ఇయర్ హలో హలో అమ్మా అమ్మా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్, ఏం వినపరాలా? లేదు ఇంకా నేను చెప్పలేదు, నా ఆపేసానులేండి. ఆపేసాను, నాకు అనౌన్స్మెంట్ వస్తుంటే ఆపేసాను. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు చూడండి మా ప్రాజెక్ట్ X, ప్రాజెక్ట్ Y ఈ రెండింటిని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలనుకుంటే ఎలా చేయాలి? ఇప్పుడు చూడు, ఇది 5 years క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వచ్చాయి. ప్రాజెక్ట్ Y వచ్చేసి 4 years మాత్రమే ఉంది. సో ఇప్పుడు మనకు పేబ్యాక్ పీరియడ్లో మనం దీన్ని ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు చూడండి, సొల్యూషన్ పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ X ఈజ్ 5 years. సో ఎలా? ఫస్ట్ ఇయర్ 1,000 ప్లస్ 2,000 ప్లస్ 4,000 ప్లస్ 5,000 ప్లస్ 8,000. ఈ మొత్తం 5 years క్యాష్ ఫ్లోస్ కలిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20,000. మనకి ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 20,000. ఓకే. సో ప్రాజెక్ట్ Xలో అంటే ప్రాజెక్ట్ X మనం టేకప్ చేస్తే ఆ 20,000 మనకు వాపసు రావడానికి 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ తీసుకోండి, ప్రాజెక్ట్ Y. వైల్ ది పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ Y ఈజ్ 4 years. ఎందుకు? మనకు అక్కడ మనకు 4 ఏళ్ళకి 20,000 వాపసు వచ్చేస్తుంది. 2,000 ఫస్ట్ ఇయర్ 2,000, సెకండ్ ఇయర్ 4,000, థర్డ్ ఇయర్ 6,000, ఫోర్త్ ఇయర్
8,000 అంటే 4 సంవత్సరాలకే మనకు 20,000 వాపస్ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ రెండిట్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చెప్పండి మా, ఎవరన్నా చెప్పగలరా? దీనికి 5 years పే బ్యాక్ పీరియడ్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్కు, ప్రాజెక్ట్ వై 4 years. ఈ రెండిట్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం? 4 years. 4 years Y project. 4 years, sir. ప్రాజెక్ట్ వై, బికాస్ ప్రాజెక్ట్ వై గివ్స్ యూ ద పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఆఫ్ 4 years. 4 ఏళ్లలో మనకు 20,000 వాపస్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఒక్కోసారి అంటే ఇక్కడ పే బ్యాక్ పీరియడ్లో మనకు ప్రధాన అంశం ఏంటంటే మనం పెట్టిన సొమ్ము ఎంత తొందరగా మనకు వాపసు వస్తే అంత రిస్క్ తగ్గుతుంది కదా, అలా ఆలోచన చేస్తారన్నమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా ఎవరైతే ఆలోచన చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళు ఈ పద్ధతిలో ప్రాజెక్ట్ను ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా మనకు పేబ్యాక్ పీరియడ్ మెథడ్లో ప్రాజెక్ట్స్ను క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ను ఎస్టిమేషన్ వేసి దాన్ని బట్టి పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఎంత తక్కువ ఉంటే తక్కువ పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఉండేటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఈ పద్ధతి ఫాలో అయ్యేటువంటి వ్యాపార సంస్థలు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ పేబ్యాక్ పీరియడ్లో కొన్ని మెరిట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని డిమెరిట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని మెరిట్స్ ఉన్నాయి, డిమెరిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అవి ఏమిటి అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం. ఓకేమ్మా, కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా అందరికీ? ఎందుకంటే మన ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే మీకు ఒక కాన్సెప్చువల్ ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో కాబట్టి అందరూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరూ కూడా నెంబర్ పోస్ట్ చేసి ఎగ్జిట్ అయిపోండి అమ్మా. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Sir. థ్యాంక్ యూ. అందరు పోస్ట్ చేశారా? ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా నెంబర్ పోస్ట్ చేయని వాళ్ళు? మీటింగ్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నా.